Hello friends, welcome to my SSC HSC Trick channels. Today's lessons we will discuss about the pollinating agents. Previous lectures we will discuss about the pollinating agents, the abiotic agents. Okay, in this topic first, reproduction in lower and higher plants, the lesson number 12, we will discuss about the pollinating agent, types of the pollinating agents. Okay, these pollinating agents are helpful for the process of the pollinations. हे जे पॉलिनेशन्स आहेत ते खूप जे उपयोगी आहेत पॉलिनेशनसाठी पॉलिनेटिंग एजंट्स. ओके, इन द फर्स्ट डायग्राम वी विल सी द बर्ड्स and the beautiful flowers. Okay, now the second diagrams we will see the bats and the beautiful flowers. Okay, now see the third flowers, same conditions, the birds and beautiful flowers. The birds will be capture the some parts from the flowers. Okay, the next fourth diagram also see the it is a insect which traps pollens from the flowers. All diagrams will be traps the pollen grains from the flowers because for their attraction of the flowers. Okay, now in this lectures we will see the detailed. Okay, in this detailed, firstly now see the contents. Okay, firstly now repeat again, I will say definition of the pollinating agents. Okay, biotic agents as well as the types of the biotic agents, entomophily, then second type is the ornithophily, then third type is the chiropterophily, and fourth is the total charm, means total all over pollinating agents which contains the which present the biotic agents as well as the abiotic agents. Now let's start. First part is the definition of the pollinating agents. Now see the on the screen, the agents or the carriers which transfer pollen grains from anther to the stigma are called pollinating agents. It is a very easy definitions. बघा, the agents कॅरियर्स आला याच्यामध्ये, काय झालं याच्यामध्ये, ट्रान्सफर द कॅरियर्स ऑर द एजंट्स विच ट्रान्सफर्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, पण कुठून कुठून, फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा. The total procedures किंवा the types of the agents are called as the pollinating agent. Now see the types of the pollinating agents, and the types of the pollinating agents are of two types. First type is the abiotic agents and second type is the biotic agents. Okay, abiotic agents contains water as well as the wind. Previous video we will see. Okay, in this video see the biotic agent. Now firstly you see we will discuss the biotic agents. Okay, baka, the living things which carry out the process of pollination are called biotic agents. Simple things, living things. लिव्हिंग थिंग्स कंटेन्स कोणकोणते असणार आहेत त्याच्यामध्ये, तर बेसिकली इन्सेक्ट, बर्ड्स एज वेल एज द बॅट्स विल बी प्रेझेंट. द लिव्हिंग थिंग्स विच कॅरी आउट प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जी प्रोसेस आहे पॉलिनेशनची, ज्या लिव्हिंग थिंग्स कॅरी करून आणतात अशांनाच काय म्हणायचं, तर बायोटिक agents. बघा, ऑन द बेसिस ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स द बायोटिक एजंट्स आर क्लासिफाईड इनटू 3 पार्ट्स. तर बघा त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतर पॉलिनेशनचे टाइप्स 3 पडलेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे तो म्हणजे एंटिमोफिली, एंटेमॉस. एंटेमॉस मीन्स काय, तर इन्सेक्ट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टाइप इज द ऑर्निथोफिली and third type is the chiropterophily.
Okay, in the ornithopily, the pollination takes place with the help of the birds. And in the chiropterophilie, the pollination takes place with the help of the bats. Okay, now we will discuss one by one parts. Okay, firstly see the entomophily. Definition is very easy. When pollination is carried by insect, then it is called entomophily, and such flowers are called entomophilous. Okay, now see the बघा याच्यामध्ये काय झालं तर when pollinations carried out by insect, pollination carried out by insect is major major word, then it is called as the entomophily. मग अशाला काय ज्याच्यामध्ये इन्सेक्ट मार्फत ज्याचं पॉलिनेशन होतं अशाला काय म्हणायचं तर entomophily, and that type of the flowers are called as the entomophilous flowers. Definition is very easy. When pollination is carried by insect, then it is called as entomophily. Now we will see the फ्लोरल अडॅप्टेशन्स ऑफ दी एंटिमोफिली. बघा त्याच्यामध्ये फर्स्टली आहे सर्वसाधारण बघा फ्लावर्स आर लार्ज अँड कॉन्स्पेक्युअस. फ्लावर्स कसे असणार तर याच्यामध्ये लार्ज. रिझन्स काय असेल त्याच्यामध्ये तर इन्सेक्ट फ्लावरमध्ये आतमध्ये जायला पाहिजे किंवा जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते सहजासहजी कॅप्चर होण्यासाठी फ्लावर्स कसे असणार आहेत तर लार्ज असणार आहेत. बघा सेकंड, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल दे आर ग्रुप्ड इन इनफ्लोरेसन्स. फॉर एक्झाम्पल सनफ्लावर. सनफ्लावर बेस्ट एक्झाम्पल आहे. याच्यामध्ये जर फ्लावर जर स्मॉल असतील तर त्याचा जो इन्फ्लोरेसन्स असतो तो कसा असतो तर ग्रुपडमध्ये असतो. नाउ विल सी द सेकंड, फ्लावर्स आर ब्राईटली कलर्ड अँड द अट्रॅक्टिव्ह. व्हाय रिझन बघा फ्लावर्स याच्यामधले कसे असणार तर कलर्ड असणार त्याच पद्धतीनं अट्रॅक्टिव्ह. रिझन जर बनायचं म्हणलं फॉर दी इन्सेक्ट अट्रॅक्शन्स. इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करून घेण्यासाठी फ्लावर जी असतात ते कसे असतात ब्राईटली कलर्ड ॲज वेल ॲज द अट्रॅक्टिव्ह फ्लावर्स विल बी present. Now see the fourth point is the flowers produce fragrance or nectar. Same condition, fragrance त्याच पद्धतीने nectar तर प्रोड्यूस करतात पण reasons for the insect attraction. इन्सेक्टला सहजासहजी आपल्याकडे हे करण्यासाठी आणि ज्यावेळेस इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होतात त्यावेळेस त्यांच्या मार्फत त्यांचे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते काय होत जातात त्यांना अटॅच होऊन दुसऱ्या फ्लावरवर ते पडतात. बघा नेक्स्ट सी द 5 पॉइंट्स. पोलन ग्रेन्स आर ग्रुप्ड इन स्मॉल नंबर्स. आपण ह्याच्या आधी बघितलं की जे अबायोटिक आहेत त्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी होते, बट इन केस ऑफ द बायोटिक एजंट्स द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल नंबर्स. देन नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी अँड द स्टिकी. रिझन काय असेल यासाठी पोलन ग्रेन्स स्पाइनी त्याच पद्धतीने स्टिकी असतील. कशासाठी तर हे पॉलिनेशन होणार आहे ते कोणामार्फत तर इन्सेक्ट मार्फत होणार आहे आणि इन्सेक्टच्या बॉडी पार्ट्सला अटॅच होण्यासाठी पोलन ग्रेन्स कसे असतात तर स्पाइनी ॲज वेल ॲज द स्टिकी. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी. कारण पोलन ग्रेन्स सहजासहजी त्याच्यावरती चिटकून राहण्यासाठी स्टिग्मा सुद्धा कसं असतं तर स्टिकी टाईपचा असतं. बेस्ट सुटेबल एक्झाम्पल इज द रोज आहे, चायना रोज जास्वंद म्हणतो आपण त्याच पद्धतीनं साल्विया. ओके, वी विल सी द इन द डायग्राम्स. बघा या डायग्राम्स मध्ये काय आहे त्यामध्ये इन्सेक्ट आहे दाखवलेला आहे. साल्वियाचं फ्लावर दिलेलं आहे त्यामध्ये काय करतो तर इन्सेक्ट काय झालं तर पूर्णपणे आतमध्ये गेलेलं फ्लावरसाठी. मग कशासाठी तर ब्राईटली कलर्ड आहेत त्याच पद्धतीनं एक नेक्टर असल्यामुळे काय होत जाईल तर इन्सेक्ट त्याकडे ट्रॅप होतील आणि त्यांच्या बॉडी पार्ट्सला किंवा बॉडीवर ते काय होतं तर पोलन ग्रेन अटॅच होतील आणि हे पोलन ग्रेन ज्यावेळेस हा इन्सेक्ट फिमेल प्लांटकडे जाईल त्यावेळेस काय होतं तर त्या ठिकाणी हे पोलन ग्रेन त्याच्या स्टिग्मावरती पडून पॉलिनेशन घडून येतं. ओके, नाउ सी द सेकंड टाइप इज द ऑर्निथोफिली. बघा ऑर्निस म्हणजे काय तर याच्यामध्ये बर्ड्स. एंटेमॉन्स मीन्स इन्सेक्ट अँड ऑर्निस मीन्स काय तर बर्ड्स. बघा सेम डेफिनेशन आहे. डेफिनेशन काय चेंज नाही, फक्त इन्सेक्टच्या जागी बर्ड्स आपल्याला ऍड करायचे. बघा when pollination is carried out by birds then it is called ornithopily and such flowers are called as the ornithophyllous.
फिलस, बर्ड्स मार्फत जे पॉलिनेशन घडून येतं अशाला ऑर्निथोफिलिया म्हणायचं. आणि अशा फ्लावरला काय म्हणायचं, ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स. ओके, नाव सी द फ्लोरल अडॅप्टेशन्स. काय असणार आहे तर याच्यामध्ये फ्लावर पॉलिनेशन बर्ड्स मार्फत होणार आहे. म्हणजे फ्लावर्स कसे असणार तर बर्ड्स आतमध्ये जाण्यासाठी फ्लावर्स आर लार्ज अँड द कॉन्स्पिक्युअस. फ्लावर्स कसे असणार तर लार्ज या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व होतात. सेकंड, फ्लावर्स आर ब्राईटली कलर्ड अँड द अट्रॅक्टिव्ह. बर्डला अट्रॅक्शन करण्यासाठी, बर्डला जवळ बोलवण्यासाठी फ्लावर्स कसे असतात तर ब्राईटली कलर्ड असतात, त्याच पद्धतीनं अट्रॅक्टिव्ह असतात. देन थर्ड, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्रॅग्रन्स. हे फ्रॅग्रन्स काय करतात तर याच्यामध्ये तयार करू शकत नाहीत, सिन्स बर्ड्स हॅव पुअर सेन्स ऑफ स्मेल्स. ओके, नेक्स्ट, फ्लावर्स प्रोड्यूस शुगरी नेक्टर विच ॲक्ट ॲज स्वीट ड्रिंक फॉर बर्ड्स. फ्लावर्स काय करतात, एक शुगरी नेक्टर डेव्हलप होतात आणि तो स्वीट ड्रिंक्स कोणासाठी महत्त्वाचा असतो तर फॉर दी बर्डसाठी कसं असतं तर महत्त्वाचा असतं. त्याच पद्धतीने नेक्स्ट पॉईंट कुठला आहे त्यामध्ये, फ्लोरल पार्ट्स आर जनरली थिक अँड द फ्लेशी. लक्षात ठेवण्याचा पॉईंट आहे बघा, फ्लोरल पार्ट जे असतात ते कसे असतात बेसिकली जनरली थिक ॲज वेल ॲज द फ्लेशी टाईपचे ह्याच्यामध्ये सापडतात. त्याच पद्धतीने आपण बघितलं जे आधी कॅलिक्स, करोला इज ट्युब्युलर ऑर फनेल शेप्ड. जो करोला असतो जे आपण पाकळ्या म्हणतो बघा, तो कसा असतो त्यामध्ये ट्युब्युलर किंवा काही वेळेस फनेल शेप्ड असतो. कशासाठी तर जे बर्ड्स आहेत, बर्डच्या चोची मार्फत त्याची जी पोलन ग्रेन त्याला अटॅच होण्यासाठी. पोलन ग्रेन्स आर स्पायनी अँड द स्टिकी. पोलन ग्रेन्स कसे असणार तर याच्यामध्ये स्पायनी असतात, त्याच पद्धतीनं स्टिकी टाईपचे पोलन ग्रेन आपल्याला ऑब्झर्व होतात. स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी. सेम कंडिशन, सेम पॉईंट्स आहेत बघा, एंटिमोफिली ॲज वेल ॲज द ऑर्निथोफिली. थोडाफार त्याच्यामध्ये फक्त चेंजेस आहेत. स्टिग्मा कसा असणार तर ह्याच्यामध्ये स्टिकी असणार आहेत. बेस्ट सुटेबल एक्झाम्पल कुठलं, आगिव आहे, बनाना आहे, बॉटल ब्रश आहे. त्याच पद्धतीनं ब्युटिया. बघा बॉटल ब्रश चं एक्झाम्पल बघतो आपण. ह्याच्या ठिकाणी काय झालं तर बर्ड्स काय करायला तर त्याच्या चोची मार्फत त्याच्यामधला जो नेक्टर आहे तो नेक्टर काय करतो त्यामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतो. पण तो घेत असताना काय होत जाईल तर सहजासहजी पोलन ग्रेन त्याला अटॅच होणार आहे. दुसऱ्या फिगर्समध्ये बघू शकतो आपण, चोच बर्डची कशी आहे तर मोठी आहे आणि ते काय केलं तर फ्लावरमध्ये पूर्णपणे इन्सर्ट केलेली आहे. म्हणजे पोलन ग्रेन काय होत जाईल तर ह्याच्या ठिकाणी सहजासहजी अटॅच होऊ शकतात आणि इट इज हेल्पफुल फॉर दी plants. Okay, now see the next and the last part is the Chiropterophilae. बघा डेफिनेशन्स काय, चिरोप्टेरॉन्स मीन्स काय तर बॅट्स. चिरोप्टेरॉन्स मीन्स काय तर बॅट्स. म्हणजे काय होत जाईल सेम डेफिनेशन बघा, फक्त चेंजेस काय तर बर्डच्या ऐवजी बॅट्स टाकायचे. When pollination is carried out by bats, then it is called a Chiropterophilae and such flowers are called Chiropterophilous. सेम आहेत, काही चेंज नाही याच्यामध्ये. चिरोप्टेरॉन्स म्हणजे काय आलं तर बॅट जे पॉलिनेशन वटवागळा मार्फत होता अशांना काय म्हणायचं तर चिरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन्स. आणि अशा फ्लावरला काय म्हणायचं तर चिरोप्टेरोफिलस. ओके, नाव सी द फ्लोरल अडॅप्टेशन्स. आता बघा फ्लोरल अडॅप्टेशन जर बघायचं म्हटलं तर काय असणार तर फ्लोरल अडॅप्टेशन्स मध्ये बेसिकली फ्लावर्स कसे असणार तर इट इज अ लार्ज ॲज वेल ॲज द कॉन्स्पिक्युअस. त्याच पद्धतीनं फ्लावर्स आर डल कलर्ड अँड नॉन अट्रॅक्टिव्ह. आता बघा बॅट्स कधी होत जाणार तर ॲट दी नाईट टाईमला जास्त प्रमाणामध्ये ते फिरतात. आपल्याला माहीतच वटवागळं म्हणजे फ्लावर्स कधी ओपन होणार आहे तर नाईटली. मग ह्या ठिकाणी जास्त कलरेशन गरजेचं आहे का तर ह्याच्यामध्ये जास्त कलरेशन नाही, म्हणजे डल कलर्ड. त्याच पद्धतीनं फ्लावर्स आर नॉक्टर्नल अँड ओपन ॲट नाईट टाईम, नाईट ब्लोविंग. म्हणजे हे फ्लावर कधी होत जाणार तर ओपन नाईट टाईमला. मग ज्या नाईट टाईमला जे फ्लावर ओपन होणार आहेत त्यासाठी मेन महत्वाचं कुठला तर बॅट्स असणार, कारण बॅट्स काय होत तर वटवागळ संध्याकाळी काय करतात तर फिरतात. त्याच पद्धतीने बघा फ्लावर प्रोड्यूस अबंडंट नेक्टर अँड स्ट्रॉंग ओडर. वास जो आहे तो काय करतात जास्त पद्धतीने डेव्हलप करतात. त्याच पद्धतीने अबंडंट नेक्टर सुद्धा काय करतात तर जास्त पद्धतीने डेव्हलप करतात. कशासाठी तर सहजासहजी बॅटला अट्रॅक्शन साठी. त्याच पद्धतीनं पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्युस्ड इन लार्ज नंबर. ह्याच्यातले जे पोलन ग्रेन्स असतात ते काय होतात तर जास्त प्रमाणामध्ये, कारण प्रत्येक वेळेस
जो बॅट्स आहे त्या बॅट्स त्या ठिकाणी येईल असं सांगता येत नाही, त्यासाठी पोलन ग्रेन्स कसे असतात तर लार्ज नंबरमध्ये तयार होतात. एक्झाम्पल बेस्ट सुटेबल म्हणजे कुठलं तर कायगेला पिन्नेटास, मग त्याला काय म्हणतो आपण सॉसेज ट्रीज किंवा कडम. हे काय झाले तर यांचे एक्झाम्पल बघा डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकता. काय आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला डायग्राम मध्ये हा पूर्णपणे बॅट आहे, वटवाघूळ म्हणतो आपण. आणि हे काय झालं तर फ्लावरकडे काय झालं तर सहजासहजी अट्रॅक्ट झालेला आहे. मग कशासाठी तर ह्या ठिकाणी काय होत जाईल तर हा फ्लावरकडे अट्रॅक्ट झाल्यानंतर ह्यातले जे पोलन ग्रेन्स असतात ते पोलन ग्रेन्स सहजासहजी काय होत जाईल तर ह्याच्या बॉडी पार्ट्स वरती पडतील पूर्णपणे. आणि हा ज्या वेळेस फिमेल फ्लावरकडे जाईल त्यावेळेस काय होईल तर हे पोलन ग्रेन जे पडलेले ह्याच्या पूर्ण बॉडीवरती ते काय होईल तर त्या ठिकाणी फिमेल फ्लावरच्या स्टिग्मावरती जाऊन पडतील आणि त्यावेळेस पॉलिनेशन ह्यांचं होऊन येईल आणि न्यूली प्लांट बॉडी जी आहे ते प्लांट बॉडी डेव्हलप होत जाईल. बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो, हा चार्ट आतापर्यंत ह्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण सुरुवातीच्या आणि ह्या व्हिडिओमध्ये जे बघितलं ते पूर्णपणे डिटेल्ड ह्या चार्टमध्ये आहे. बघा पॉलिनेटिंग एजंट्स कोणकोणते आहेत तर त्यामध्ये 2 आहेत. ते 2 म्हणजे कोणकोणते तर अबायोटिक एजंट ॲज वेल ॲज द बायोटिक एजंट्स, अशा 2 प्रकारचे पॉलिनेटिंग एजंट ह्याच्यामध्ये आहेत. आता बघा वरती नंतर बायोटिक एजंटमध्ये कोणते तर 2 वाइंड वॉटर्स आणि बायोटिक एजंटमध्ये कोणते तर 3 इन्सेक्ट बर्ड्स अँड द बॅट्स, असे 3. तर बघा टाइप्स ऑफ दी पॉलिनेशन त्यामध्ये फर्स्ट आहे वाइंड मार्फत जर होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं तर ॲनिमोफिली. बेस्ट एक्झाम्पल कुठले ग्रासेस जवार आणि मेज. नंतर वॉटर मार्फत जे होतं त्याला हायड्रोफिली म्हणायचं, फॅरेस्नारिया झोस्टेरा आणि सेरॅटोफायलम हे काय झालं तर त्यांचे एक्झाम्पल. हायड्रोफायलीमध्ये 2 पार्ट्स आहेत, इपिहायड्रोफिली आणि हायपोहायड्रोफिली. ओके. नंतर बघा बायोटिक एजंट्स मध्ये कोणकोणते बायोटिक एजंट्स तर इन्सेक्ट बर्ड्स आणि बॅट्स यांच्या मार्फत होणारं पॉलिनेशन. इन्सेक्ट मार्फत जर होत असेल तर एंटिमोफिली, एक्झाम्पल रोज, चायना रोज, लोटस, साल्विया. बर्ड्स मार्फत होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं ऑर्निथोफिली, एक्झाम्पल अगेव, बनाना, ब्युटिया, बॉटल ब्रश. आणि बॅट मार्फत नाईट टाइमला जर होत असेल तर अशाला काय म्हणायचं चिरेप्टेरोफिली. फॉर बेस्ट सुटेबल एक्झाम्पल म्हणजे कुठलं तर ससॉज ट्री. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हा चार्ट पूर्णपणे व्यवस्थित लक्षात घ्या. हा चार्ट जो आहे तो कसा आहे तर अत्यंत फायद्याचा चार्ट आहे. जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि आपले जे इतर मित्र आहेत यांना सुद्धा काय करा तर सबस्क्राईब करा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये काय करूया तर आपण वी विल डिस्कस अबाउट द आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस, कसं होत जातं त्यामध्ये कुठले डेफिनेशन ऑफ द आउटब्रीडिंग डिव्हाइसेस कसं आहे, कोणकोणत्या पद्धतीने आहे. ठीक आहे, धन्यवाद.